السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے. پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. آمین. آج ہم لوگ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 2 جو ہے، جس میں آیت نمبر 10 سے لے کے 20 تک کی ہوتی ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے. اور شروع چیز میں کر چکا ہوں، تو آخری کی 3 آیاتیں جو ہیں وہ ہوگا ہمارا آج کا مین موضوع. تو یہ ہے کہ پہلے تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار كدأب آل فرعون والذین من قبلہم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جہنم فبئس المہاد. قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زينت للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. آمین. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. سبحان اللہ. یہ اب میں اس کا ترجمہ جو میں نے تفہیم قرآن سے لیا ہے مودودی صاحب کے سے، میں تو وہ پڑھ لیتا ہوں.
جی جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور اس سے پہلے کے نافرمانوں کو ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پہ انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا۔ بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، ایک گروہ اللہ کے راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر کا گروہ مومن گروہ سے دو چاند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گی۔ اللہ اپنے بندوں کے رویوں پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راز باز ہیں، فرما بردار ہیں اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑی میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں نے اور سب اہل علم نے بھی دی ہے کہ وہ انصاف پہ قائم ہے۔ اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر ذاتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لینے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو کہ میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی ہے؟ اگر کی ہے تو راہ راست پہ آپ آ گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ یہ صاحب ترجمہ تھا۔ مختصر جو تعارف جو ہے وہ یہ کہ یہ جو رکوع جو ہے یہ 3ویں ہجری میں اس کی نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور بلکہ بالخصوص یہ جو رکوع ہے، یعنی یہ صورت مبارکہ تو 3ویں ہجری میں نازل ہوئی تھی، لیکن یہ جو رکوع زیر مطالعہ اس وقت ہے اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا ہے۔ اس رکوع میں آپ نے دیکھا 6 مختلف مضامین، ایک رکوع کے اندر 6 مختلف مضامین ہیں اور 11 اس میں آیتیں ہیں۔ اس میں جو مضامین ہیں وہ شروع کی 3 آیتیں جو ہیں وہ ہے کفار کا انجام، کفر اس کی روش کے بارے میں نے اس کی ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد کی ایک آیت جو ہے وہ جنگ بدر اور اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی 2 آیتیں جو ہیں وہ ہے کہ جو راہ حق میں رکاوٹیں اور
मरकूब नफ्स, मरकूब दुनिया जो चीज़ें उसका जिक्र है। और एक आयत जो है उन मुत्तकियों के बारे में है, 2 आयतें 16 और 17 कि मुत्तकी कौन लोग हैं, वो क्या मांगते हैं, वो उनकी खूबियाँ क्या हैं। फिर इस आयत में अगली आयत जो है 18 नंबर, उसमें अल्लाह ने तौहीद और अदल की बात की है, जिससे ये सूरह शुरू हुई थी। और आखिरी की 2 आयतें जो हैं वो बताया कि असल दीन है क्या, इस्लाम क्या है, और उसके इनकारी जो हैं वो कौन है। तो ये मुख्तलिफ मज़ामीन इसमें हैं जो आए। मैं पिछली दफ़ा मैंने कुछ ग़ालिबन इसमें से 4 चीज़ें मैं कवर कर चुका था 17 तक की। मैं रिकैप करना चाहता हूँ कि वो क्या थी। तो पहली आयत जो इसमें है, आयत नंबर 10, इसमें कहा गया कि यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र का रवैया या रविश इख्तियार की, तो ना को उनके माल खुदा के यहाँ कुछ काम आएंगे, ना उनकी औलाद, वही लोग दोज़ख के ईंधन बनेंगे। इसमें 3 बातें कही गई हैं। एक इसमें कुफ्र की बात है कि कुफ्र क्या है, एक्सप्लेन किया था मैंने लास्ट टाइम। एक राह हक में असर रुकावटें क्या है उसका निशानदेही की थी, और अंजाम काफिरों का क्या होगा। असल में कुफ्र के मायने हैं छुपाने के, और इससे इनकार का मफहूम पैदा होता है। लेकिन क्योंकि कुरान में लफ्ज़ ईमान के मुकाबले बोला जाता है, तो कुरान की इस्तिलाह में ईमान के मायने हैं मानना, कबूल करना, तस्लीम कर लेना। ज़ाहिर इसके बरक्स कुफ्र के मायने कुरान की इस्तिलाह में है न मानना, रद्द करना और इनकार करना। और आपको याद होगा कि मैंने कुरान के हवाले से बताई थी मुख्तलिफ सूरतें क्या हैं जहाँ कुफ्र की में शामिल हो जाती हैं। तो 6 सूरतें मैंने बताई थी सूरत हाल, जिसके अंदर वो हर अमल जो है वो कुफ्र के ज़ुमरे में दाखिल हो जाता है। कीजिए तो मतलब हर वो चीज़ जो कि अल्लाह के मुकाबले में बाग़ियाना रवैया रखे, उससे इनकार करे, चाहे उसकी बातों का, चाहे उसके रसूल का, चाहे उसके किताबों का, चाहे उसके अहकामात का, या उसमें रद्द-बदल करे, ये सब कुफ्र के मायने में आता है कुरान के हवाले से। दूसरी जो चीज़ यहाँ कही गई है कि दुनिया में हमारी सारी भागदौड़ होती है, अपनी माल और दौलत भी बच्चों के लिए इसमें लगे रहते हैं चीज़ें। कहा ही जा रहा है कि ये आखिरत में काम नहीं देता। यहाँ मुखातिब तो काफिर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये हम पे भी लागू है। हर शख्स के ऊपर, चाहे मुसलमान हो या काफिर हो, हमको समझना चाहिए कि हमारी औलादें, हमारा माल, हमारा दौलत, यहाँ की पावर, यहाँ के ताल्लुकात वहाँ कतई काम नहीं आएंगे, और इनको अल्लाह की राह में रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। तो जाहिर है यहाँ अगर ये बनता है तो काफिरों का अंजाम यही बता दिया गया है कि काफिरों का अंजाम जो है वो ये है कि वो जहन्नुम में जो है वो जाएंगे। और यही बात सूरह अंबिया में भी है, बताया था। सूरह अंबिया क्या आयत है कि तुम और तुम्हारे माबूद जहन्नुम की लकड़ियां हैं। और इसी बात को सूरह आल इमरान में भी कहा गया है कि काफिरों को उनके माल, उनकी औलाद अल्लाह के यहाँ कुछ काम ना आएंगी, ये तो जहन्नुमी है जो हमेशा इसमें रहेंगे। और यही मजमून सूरह शोरा में भी आया है, जिसमें है जिस दिन, यानी कौन सा दिन, क़यामत का दिन, माल औलाद कुछ काम नहीं आएगी। तो मकसद कहने का ये है कि हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो दुनियावी जो चीज़ें हैं जिस पे हम नाश करते हैं, फर्ज करते हैं, लगे रहते हैं, ये आखिरत में काम नहीं आएगी। अल्लाह ताला इसी कुफ़ार के हवाले में 3 आयतें हैं जो काफिरों कुफ़ार के बारे में हैं। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अच्छा यहाँ जो कुफ़ार हैं ये हैं वो जो उस वक्त हुजूर के ज़माने में मक्का और मदीना में थे, उनसे मुखातिब किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इनका रवैया वही है जो रवैया फ़िरौन का था या उनकी औलादों का था, या उनसे, तो उनका भी वही हाल होना है जो आले फ़िरौन और उन लोगों को हुआ जो उनसे पहले गुजरे। क्यों होगा? कि उन्होंने हमारी आयतों की तकज़ीब की, तो अल्लाह ने उनको इन गुनाहों की पादाश में पकड़ लिया, और अल्लाह सब पादाश वाला है। तो कहा जा रहा है कि उस वक्त के जो काफिर थे वो वही हरकतें कर रहे थे, आयतों को झुठला रहे थे, हुजूर को झुठला रहे थे, और क्या कहते हैं कि
नाफरमानी कर रहे थे, अल्लाह की वदायनियत को नहीं मानते थे, तो उनका भी वही अंजाम होगा जो अंजाम फिरौन के ज़माने में, ये उससे बड़ी बड़ी कौमें लूद और समूद के जैसे लोग थे, उनका हुआ है। पर ये ज़रा रखना चाहिए कि जहन में कि वो तो बड़े आलिशान लोग थे, बड़े ताकतवर लोग थे, उनका वो नहीं बच सके अल्लाह के अजाब से। ये जो इस वक्त जो आपके ये जो मुनकरीन हैं, कुरान है, मुनकरीन रसूल हैं, ये कैसे बच जाएंगे। और यहाँ पे दरअसल अगर आप देखा जाए तो एक किस्म का बिल्कुल एक किस्म की पेशेंगोई है कि काफिर जो हैं वो मगलूब हो जाएंगे, वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ये आपने उसी वक्त ही देख लिया था कि हुजूर के ज़माने में ये चीज़ आ गई थी, ये चीज़ कि वो मगलूब हो गए थे ये। तो इससे लगता ये है कि मतलब उस ज़माने में ही, हुजूर के ज़माने में सारे अरब से कुफ़ार चले गए थे, कैद हुए थे, कत्ल हुए थे, उनको जजिया लगाया गया था, तो वो उनकी सारी शान और शौक़ ख़त्म कर दी गई थी। तो यहाँ भी आप ये कह सकते हैं कि एक किस्म से ये पेशेंगोई की गई है कि इस्लाम के मुकाबले में हमेशा कुफ़ार जो है मगलूब होंगे, और आखिर में तो वाज़ेह है, ये कह दिया गया है। इसी सिलसिले में ये आयत नंबर 12 में यही मज़मून जो मैंने कहा कि जिन लोगों ने कुफ़्र किया वो मगलूब हो गए और जहन्नुम में तो हाके जाएंगे। और मैंने बताया था शान नज़ूल की, जब हुजूर बदर से वापस हुए और एक जगह पे उन्होंने यहूदियों को खिताब किया, तो यहूदियों ने मजाक उड़ाया, आपका कह रहे साहब क्या आप जीत के आ गए उन लोगों से, वो कुरैश है, वो तो कुछ आसान नहीं जंग लड़ना, हमसे लड़े, हम बताएंगे क्या होता है। उसके जवाब में ये जो आयत जो है नाजिल हुई थी। ये तो और तजुर्बे में देखिए लोगों ने कि जजीरे अरब के अंदर मुश्रिक नाम का कोई थे ही नहीं चीज़। और आखिर में जो कहा गया कि क़यामत के दिन जो है वो जहन्नुम हाके जाएंगे, जहन्नुम के ईंधन बनेंगे। तो और ये एक जगह नहीं, कुरान में एक जगह बार बार आया चीज़। अगली जो आयत है इसमें अर्ज किया कि ये सूरह ये जंग बदर के बारे में है ये आयत, जिसमें तर्जुमा ये है कि जिन दो ग्रोहों में मुठभेड़ हुई उनकी सरगुज़िश में तुम्हारे लिए निशानी है। एक ग्रोह अल्लाह के राह में लड़ रहा था और दूसरा काफिर था। ये उनको खुल्ला खुल्ला उनसे दुगने दिखते थे, और अल्लाह जिसको चाहता है अपनी ताईद से मदद फरमाता है, और इसमें आंखें खोलने वाले के लिए बसीरत है। जैसे मैंने अर्ज किया कि यह आयत ग़ज़वे बदर के मुतालिक नाजिल हुई है, और इसमें खिताब किया गया है यहूदियों को भी, काफिरों को भी, मुसलमानों को भी, क्योंकि इसमें दोनों के लिए सबक और इब्रत का मुकाम है। आपको पता है कि जंग बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की कई एतबार से मदद फरमाई, फरिश्ते नाजिल किए, और दूसरा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की नज़रों में काफिरों को कम और कुफ़ार को ज़्यादा, और कुफ़ार ने मुसलमानों को ज़्यादा देखा। तो आयत वो ये है कि कुफ़ार की तादाद थी 1000, तो कुफ़ार को मुसलमान नजर आए 2000 दुगना। मुसलमानों की तादाद थी तकरीबन 300 कुछ, तो मुसलमानों को कुफ़ार जो थे वो 600 नजर आए, जबकि वो 1000 थे। तो मुसलमानों को कुफ़ार कम नजर आए और कुफ़ार को मुसलमान ज़्यादा नजर आए चीज़। और यही बात सूरह आले इमरान में है बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर। इसका तर्जुमा यह है कि जंग बदर में अल्लाह ताला ने ऐन उस वक्त तुम्हारी मदद फरमाई थी जबकि तुम निहायत गिरी हुई हालत में थे, इसलिए अल्लाह ही से डरो और किसी और से नहीं, ताकि तुम्हें शुक्रगुजारी की तौफीक हो। ये सूरह इमरान में आयत है, और इसके आखिर में जो कहा गया है आयत के अंदर कि इसमें आंखें रखने वालों के लिए बसीरत है। तो बसीरत इसमें लेसन क्या है, इसमें 3 बातें इंतहाई सबक आमोज है। एक बात तो ये है कि जो दोनों साइड की इखलाकी कदरें थी वो क्या थी। एक तरफ कुफ़ार थे, मुशरिकीन थे, जहाँ पे शराब का दौर चल रहा था, औरतें थी, नाच गाने हो रहे थे, दादो ऐश हो रही थी। और दूसरी तरफ मुसलमान का लश्कर था जिसमें परहेजगारी हो रही थी, खुदा तरसी थी, नमाजें थी, रोज़ा था, मतलब ये, और बात बात पे खुदा का नाम था, और मुस्तकिल दुआएं थी। तो ये बिल्कुल वाज़ेह आदमी जो है दे सकता था आदमी कि दोनों में क्या फ़र्क है, कौन लड़ रहा है अल्लाह के राह में। दूसरा सबक ये मालूम होता है कि ज़ाहिर मुसलमान कम थे, कमज़ोर थे,
सामान बहुत कम था उनके पास, उनके मुकाबले में ट्रेन भी नहीं थे, अभी नए नए आए थे, अभी ग्रुप भी नहीं बन पाया था, और उसके मुकाबले में उस जमाने में मुशरिकीन जो थे वो तो बड़ी कौम थी उस जमाने के अंदर, सरबराह थे, उनका तो राज था, उनको शिकस्त हो गई। ये दूसरा लेसन हो गया। ये कम तादाद ने बड़ी तादाद वालों को और बड़े मुसल्लह लोगों को शिकस्त दे दी। तो तीसरी बात है काफिरों के लिए कि उन्होंने अल्लाह की ताकत को, उसकी कुदरत को अंडर एस्टिमेट किया। वो फूले नहीं समा रहे थे अपनी तादाद के ऊपर, अपने इक्विपमेंट के ऊपर, कि उनके ख्वाब भी नहीं था कि ये जो शायद अल्लाह के जो मुफलिस लोग हैं, गरीबुल वतन महाजरीन हैं या मदीने के काशकार हैं, एक मुट्ठी भर जमात है, ये कैसे कुरैश जैसे कबीले को शिकस्त दिलवा सकता है जो उस जमाने में तमाम अरब का सरताज था। ये 3 लेसन इसमें मिलते हैं। अगली आयत जो है, यहाँ मौजूद चेंज हो रहा है और इसमें जो है कहा यह गया है कि लोगों की निगाहों में मरगूबात दुनिया, औरतें, बेटे, सोने चांदी के ढेर, निशान ज़दा घोड़े, चौपाए और खेती पर खपा दी गई है। ये दुनियावी जिंदगी के सामान है, उनके पास अच्छा ठिकाना, अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है। ये कौन लोग थे जो ये समझते हैं कि ये जो चीजें हैं जो जिक्र किया गया, ये क्या कहते हैं, मरगूबात है, कि असल में इन चीजों को, एक ये वो लोग हैं जिनमें बसीरत नहीं थी, जिनमें तकवा नहीं था, वो दुनिया के मरगूबात पे टूट पड़े। लोगों के लिए इन चीजों को खुशनुमा बना दी गई है, और ये हुक्म खुदाबंदी है। मैं भी इस पे बात करूंगा कि ये क्या, क्यों बनाई गई है और इसकी मसलहत क्या है। ये अच्छा, यहाँ जो इन बातों का जिक्र किया गया है, ये औरतें, बेटों, माल, औलाद, सोना चांदी, कारोबार, बागात वगैरह जो हैं, ये खास तरतीब से की गई है। और मुफस्सरीन का कहना यह है, उस जमाने में, उस माशरे में चीज़ों की अहमियत इसी तरतीब से हुआ करती थी चीज़ें। यही बात सूरह कहफ में है कि कहा गया, हमने ज़मीन पे मौजूद चीज़ों को इसलिए जीनत बना दिया, हम लोगों को आजमाएं कि उनमें से अमल के एतबार से कौन अच्छा है। सूरह कहफ में बात आगे भी आएगी। सूरह बकरा में कहा यही है, मौजूद यह है कि काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी खूब जीनतदार की गई है, वो ईमान वालों से हंसी मजाक करते हैं, हालांकि परहेजगार लोग क़यामत के दिन उनसे आला होंगे। अल्लाह ताला जैसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। और मैंने कहा सूरह कहफ में आप जुमरात को पढ़ते हैं आज कि माल और दौलत तो दुनिया की ही जीनत है, अलबत्ता बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नज़दीक हैं और रूबे सवाब आइंदा की अच्छी तवक्का ये बहुत बेहतर है। तो है ये कि बहुत से लोग जो हैं इसकी मोहब्बत में अपने दीन से फारिग हो जाते हैं। अच्छा, मैं इसमें जो बात पेश करना चाहूँगा कि जो अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि हमने दुनिया की इन चीज़ों को मरगूब बना दिया है, पसंदीदा बना दिया है, मुज़य्यन कर दिया है। ये फ़ेल खुदाबंदी है और इस पर बड़ी हिकमतें हैं कि क्यों ऐसा हुआ। पहली हिकमत जो मैं बता रहा हूँ आपको ये कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है, वो दुनिया बनाई है कायम रहने के लिए, चलने के लिए। अगर इसमें रग़बत औरतें ना हो, मर्द ना हो, तो बच्चे कहाँ से होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो औलाद नहीं है तो माल दौलत की तमन्ना कैसे होगी, आपकी चीज़ों की ख्वाहिश कैसे होगी। तो दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए इसमें रग़बत रख दी गई है। तो अगर ये निज़ाम ना हो, अगर ये चीज़ ना हो, तो किसी को क्या करके खेती बाड़ी करे, मजदूरी करे, पढ़ाई करे, तिजारत करे। तो लिहाजा ये हिकमत है कि इसमें रग़बत रखी गई है ताकि आदमी कोशिश करे दुनिया का निज़ाम चलता रहे। दूसरी हिकमत जो इसमें मेरे हिसाब से नजर आती है वो ये है कि अगर दुनिया की इन चीज़ों से रग़बत ना हो, आदमी को पता ना हो कि इससे क्या, इसकी क्या खूबियाँ है, इससे क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या हासिल करता है ये, तो फिर आखिरत के लिए उसके पास क्या रग़बत होगी। वो क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो नेक अमाल करे ताकि जन्नत ले, या बुरे अमाल से परहेज करके दोज़ख में जाए। ये दूसरी हिकमत है जानबूझ के रखी गई है इसके अंदर कि लोग इसकी तरफ राग़िब हों। और तीसरी हिकमत जो सबसे बड़ी है, जो कुरान की आयत में भी है, वो ये है कि इन चीज़ों की मोहब्बत दिलों में पैदा कर दी गई है ताकि इंसान का इम्तिहान लिया जाए कि कौन इन चीज़ों की मोहब्बत में मुब्तला होकर आखिरत को भुला बैठता है।
اور کون ہے جو ان چیزوں کی اصل حقیقت اس کے آنی فانی ہونے پہ معلوم سے بقدر ضرورت کا فائدہ اٹھاتا ہے اور آخرت کی بھی فکر لے جاتا ہے. اچھا یہاں یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ ان سے آپ کو محبت ہونی چاہیے, ان سے آپ کو کیا کہتے ہیں رغبت ہونی چاہیے, اس کی جائز حلال طریقے سے حصول کی کوشش کرنی چاہیے, اس کا جائز حلال استعمال کرنا چاہیے. یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ اس کو ختم کر دو. بات اس کو کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرو. میں مثال لیتا ہوں, یہ جیسے آپ پاس ایک گھوڑا ہے, یہ گھوڑا آپ کی دنیا کی اشیاء سے ہیں تو ہر چیزیں ہیں. اگر گھوڑا آپ کے قابو میں نہیں ہے تو گھوڑا تو آپ کو گرا دے گا زمین پر, اور گھوڑا آپ کے قابو میں ہے تو آپ پہنچ جائیں گے اپنی منزل پہ, تو منزل آخرت کی ہے. تو لہذا ان چیزوں کی سے رغبت ہونی چاہیے, حاصل کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, لیکن حلال جائز طریقے سے اس کا استعمال حلال چیزوں پہ جائز طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن اس کو کبھی نہیں بننا چاہیے رکاوٹ کی دولت کی تلاش میں, اپنا مطلب شان و شوکت اور گھر اور گاڑی کے چکر میں آپ اپنے دین سے ہٹ جاتے ہیں. ان کو چیزوں کو رائے حق میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے واللہ عندہ حسن المآب, جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ چھوٹا جملہ ہے اور اس میں بڑی باتیں ہیں کہ ایک یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ٹمپریری ہے, یہ چیزوں کی لذت ٹمپریری ہے, اور اگر آپ کے دل میں ان چیزوں کی محبت آ گئی ماں کے دولت کی تو وہ آپ کا خدا بن گیا, آپ شرک میں چلے گئے, مطلب وہ آپ کا معبود بن گیا, آپ اس پہ لگ گئے. تو ان چیزوں میں سے کسی ایک کی رغبت غلط طریقے سے ذاتی جو ہے وہ آپ کو لے جاتی ہے کفر طریقے سے. اور ایک حدیث ہے جو بہت مشہور حدیث ہے, صحیح حدیث ہے کہ دنیا راس کل خطیہ, یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کا سر چشمہ ہے. یہ حدیث ہے مستند. تو مقصد میرا کہنا ہے کہ یہ کہ ان چیزوں کی محبت پیدا کیا کا مقصد یہ ہے کہ خواہش پرستوں اور خدا پرستوں جو لوگ ان چیزوں کی تشخیص کرتے ہیں یا جو اللہ کرتے ہیں ان میں ایک فرق پیدا ہو سکے, معلوم ہو سکے کون کس کی راہ پر ہے. سو دنیا کی محبت فطری ہے, لہذا یہ اللہ کا فعل ہے. ہمیں یہ کہیں نہیں کہا گیا ان کو ختم کر دو, یہ کہا گیا ان کو کنٹرول کرو اور استعمال اس طریقے سے کرو کہ آخرت سے تم غافل نہ ہو, اور ان میں سے کسی چیز کو دین حق میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. تم ان کے غلام نہیں ہونے چاہیے, ان کو اپنا معبود نہیں ہونا چاہیے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رسول سے کہ تم بتا دو, ان سے کہو کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیز کا پتہ دوں جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, ان میں ہمیشہ رہیں گے, اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ کی خوشنودی ہوگی. اللہ اپنے بندوں کی خبر گیری رکھنے والا ہے. یہاں اصل میں اشارہ کیا, ہماری جو سوچ ہے, مائنڈ سیٹ ہے, اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اگر مائنڈ سیٹ ہمارا یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ دنیا ہی میں ہونی چاہیے, دنیا میں حاصل ہو جائے, تو ظاہر ہم لگ جاتے ہیں ان مرغوبات کی طرف. اور اگر ذہن میں یہ ہو کہ نہیں دنیا میں ہمیں چیزیں حاصل کرنی ہے لیکن اصل زندگی آخرت میں ہے, اس کو ہمیں نہیں, کیونکہ اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے جو ابدی اور لازوال ہے. تو اگر انسان اس زندگی کی طلب میں تقوی کی روش اختیار کرے, یعنی اس دنیا سے متعلق خدا نے جو حدود حرام حلال ٹھہرا دی ہیں ان کی پابندی کرے, تو اسے آخرت کی ابدی زندگی میں وہ نعمت ملے گی جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا ہے چیز. یہ تو یہی کہا گیا حضور سے کہ آپ بتائیے لوگوں کو کہ اس سے بہت بہتر چیزیں جو ہیں وہاں اویلیبل ہوں گی. تو یہی سورہ قصص میں ہے کہ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف زندگی دنیا کا سامان ہے, اس کی رونق ہے. ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے. کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو یہ اس میں تو بس اس کا لباب یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو آشائشوں کو حاصل کرنا چاہیے, حلال و جائز طریقے سے اس کو استعمال کرنا چاہیے, حلال و جائز کاموں کے اوپر, اور ایک سرٹن حد کے اندر رہ کر ان کے غلام نہیں بنائیے, ان کے حصول کی کوششوں میں آپ اللہ کی راہ سے آپ کو بھٹکنا نہیں چاہیے. اچھا اس سے اوپر جو آیت تھی اس میں ذکر کیا تھا ان لوگوں کے بارے میں
जो दुनिया के मालूम लगे हुए हैं। अब यहाँ दूसरे लोगों की बातें हो रही हैं, तो वहाँ दुनिया के तालिबों का जिक्र था, अब जो बात हो रही है उन लोगों का जिक्र हो रहा है जो आखिरत के बारे में है, यानी अल्लाह के मुत्तकी बंदे वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं अल्लाह जी ना, वो ये कहते हैं, जो ये दुआ करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, रब्बना इन्नना आमना, हम ईमान लाए, बस फगफिर लना जुनूबना, बस तू हमारे गुनाहों को बख्श दे, वक़िना अज़ाबन्नार, हमें दोज़ख से अज़ाब से बचा ले। तो यहाँ के ऊपर इशारा उन लोगों की तरफ है जो कुरान की दावत को कबूल करके आखिरत से गाफिल होने वाली मरगूबात से दस्तबरदार हो गए और अपनी जिंदगी में कंट्रोल रखते हुए इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ईमान अमल की साले पाकीज़ा जिंदगी में आ गए। यहाँ अल्लाह ताला ने जो मुत्तकी लोग हैं उनका तारुफ कराया, अगली आयत में आ जाएगा वो कौन लोग हैं, कि वो कहते हैं कि मुत्तकी लोग कहते हैं कि ए परवरदिगार, हम तुझ पर और तेरी किताब पे और तेरे रसूल पे ईमान लाए, हमारे इस ईमान के बायस जो तेरी ज़ात और तेरी शरीयत पर है, तो हमारे गुनाहों को अपने फजल करम से माफ़ कर और हमें जहन्नुम के अजाब से निजात दे। तो ये मुत्तकी लोग जो अल्लाह की इताअत बजा लाते हैं। और तो इसमें जो इनकी जो खूबियां हैं कि वो ये कौन लोग होते हैं वो अगली आयत में आ रहा है। लेकिन एक चीज, एक नुक्ता यहाँ में जाना चाहूँगा, ये है कि गुनाह माफ होने के लिए ईमान लाना शर्त है। मुसलमान के तो अगर साहिब ईमान है तो इम्कानात हैं कि अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा, लेकिन अगर काफिर है, शिर्क करता है, तो मुश्किल है। यहाँ ये, क्योंकि यह आयत ये कि हम ईमान लाए, तो गुनाह माफ होने के लिए ईमान लाना शर्त है। अब ये कौन लोग हैं, ये मुत्तकियों का किरदार और क्या कहते हैं कि असाब बयान हो रहे हैं, अस्साबिरीना व सादिकीना व कानितीना व मुनफिकीना व मुस्तगफिरीना बिल असाब, जो साबिर हैं, राजबाज हैं, फरमाबरदार हैं, राह खुदा में खर्च करने वाले हैं, औकात सहर में मगफरत चाहने वाले हैं। तो अब इसमें 5 सिफात हैं। अस्साबिरीन, सब्र करने वाले, सब्र, सादिकीन, सच्चे, वल कानितीन, हुक्म बजा लाने वाले, वल मुनफिकीन, और खर्च करने वाले, वल मुस्तगफिरीन, और बख्शिश मांगने वाले बिस्सहर, सहरी के वक्त। अब इसमें जो है, पहले बात कर लेते हैं सब्र की। सब्र के माने दरअसल हर वो नागवार और नापसंदीदा चीज जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल और दुश्वार हो, और उसको खुश दिली से बर्दाश्त करना, और कोई ऐसी बात मुंह से ना निकाली जाए या ऐसी हरकत ना की जाए जो अल्लाह की रजा के खिलाफ है। आप देखेंगे दीन का बड़ा हिस्सा इसी सब्र में कायम है। अगर आदमी में ये वस्फ ना हो तो कोई भी लालच, कोई तरगीब, कोई आजमाइश उसको बड़ी आसानी से हक से हटा के बातिल के आगे सरनगू कर देगा। तो जो शख्स सच्चाई के रास्ते में चलना चाहता है, उस पर चल के सवार रहने का आरज़ूमंद है, तो उसे सबसे पहले अपने अंदर सब्र की सिफत पैदा करनी चाहिए। और जहाँ भी मज़ामतें आए, हर कदम पे आती हैं, तो उसका असल हथियार है मुकाबला करने के लिए सब्र है। फलसफे दीन के नुक्ते से दीन जो है निस्फ शुक्र है और निस्फ सब्र है। लेकिन मुफस्सिरीन कहना यह है, या अरबी तर्जुमा यह है कि आदमी में सब्र ना हो तो शुक्र का हक भी अदा नहीं हो सकता। तो ये तो शर्त है सब्र की। वो लोग मुत्तकियों में ये खूबी होती है, वो साबिर होते हैं, वो हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं करते सारे मुश्किल हालात में तो हाँ ये महसूस हो कि उसके साथ कोई जाती हो रही है। दूसरी सिर्फ जो बताई गई है सादिक होना। अच्छा, सादिक के माने सिर्फ यही नहीं कि जो उस पर इतलाक नहीं होता कि जो आदमी सच बोलता हो, बल्कि उस पर होता है जो अपने तमाम मामलात में राज़बार हो, बदअजीज़ी से, फरेबकारी से बचे, ज़बान दिल से आमांग हो, अमल और कौल में मुताबिकत हो, ज़ाहिर और बातिन हमरंग हो, अकीदा और फेल दोनों यकसा हों। ये बातें सिद्क़ के मज़ारे में से हों तो इंसानी ज़िंदगी का सारा ज़ाहिर और बातिन इन्हीं से रोशन है। तो अगर उसमें है तो वो सादिक है, और इससे उसके सब्र को भी सहारा मिलता है। तीसरी चीज जो बताई गई कानितीन, हुक्म बजाने वाले,
سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی عبادت پہ خبر بستہ رہتے ہیں. اچھا، اگر جو قانتین ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں تو وہ ہمیشہ نعمت میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور مصیبت میں اس کا صبر کرتے ہیں. تو ذریعہ بنا دیتے ہیں شکر کو نعمت کے لیے اور مصیبت کے لیے میں صبر کو. تو ان لوگوں کو جو کہ اللہ حکم پہ چلتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت، شریعت پہ پابندی، جس کے پیش نظر ہر وقت اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. یہ چوتھی صفت جو ہے وہ ہے اللہ کے عطا کردہ مال و دولت میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، انفاق. یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ ان کی آتا ہے کہ صاحب انفاق کی نظر میں اصل قدر و قیمت دینوی خرچوں پہ نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی پہ ہے اور اس کی لازوال. تو وہ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں آئندہ کے لیے، اور یہ ان سے مختلف ہوتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں ساری قدر و قیمت بس اس فانی دنیا کی فانی آشائشوں کے لیے ہے اور آخرت کی زندگی کا اس کے ذہن میں کوئی تصور نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں تو صحیح، اور یہی اصل میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم سب میں کچھ حد تک یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آخرت کی زندگی میں ہم کسی کو جواب دہ ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور ہم نے وہاں کے لیے کیا کیا ہے. ہم لگے ہوتے ہیں یہاں کی عیاشوں میں، یہاں چیزیں حاصل کرنے میں. بعض اوقات جانتے ہوئے یا انجانتے ہوئے ہم اپنی جو ہم پہ ذمہ داریاں ہیں مذہبی، دینی، حقوق العباد کی یا حقوق اللہ کی، اس میں ہم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، کمی ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد جو بات کی گئی ہے وہ استغفار ہے. آپ میں یہ ساری خوبیاں ہیں جتنی بھی ہیں، آپ صدیق بھی ہیں، آپ خرچ بھی کرتے ہیں، آپ صبر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ استغفار بھی کرتے ہیں. استغفار بجائے ان خوبیوں پہ عمل کرنے سے اللہ پھولے سے نہیں سنبھالے کہ ہم نے یہ کام کر لیا وہ کر لیا، وہ ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں. مطلب اور یہاں اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، اس نے یہ بھی بتا دیا کہ استغفار کا وقت ہے کون سا. تو اور آپ کو سب کو پتا ہے، بخاری کی حدیث ہے بڑی کلیئر، ہر رات جب رات کا آخری ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اسے معاف کیا جائے. تو میں سمرائز کروں جو متقی لوگ ہیں ان کی جو خصوصیات ہیں، ایک تو یہ کہ متقی لوگ عبادت اور ریاضت کے باوجود اپنی اطاعت پہ ناز نہیں کرتے پھرتے، بلکہ اپنے اللہ سے گناہوں کی مغفرت اور عذاب جہنم سے نجات سوال کرتے ہیں. یہ ذکر نہیں کرتے پڑتے اتنی حج کر لی، اتنی عمرہ کر لی، اتنی تراویح پڑھ لی، وہ ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں. متقی لوگ ہمیشہ مصیبتوں میں، آزمائش میں صبر کرتے ہیں اور وہاں بھی کوشش کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچ سکیں، صبر کو دامن نہ چھوڑ سکیں. متقی لوگوں کے قول، ارادے، نیتیں سب سچی ہوتی ہیں کیونکہ صادق ہے. مطلب یہ متقی لوگ راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کے سچے فرمانبردار ہیں. اور آخر میں متقی لوگ جو ہیں رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں گریہ زاری مناجات کرتے ہیں. اور آپ یہ معلوم ہے کہ رات کا آخری پہر نہایت فضیلت والا ہے. یہ وقت ہے جب خلوت اور دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے. یہ خوبیاں تھیں متقی لوگوں کی. اب ایک بالکل ڈفرینٹ مضمون شروع ہو رہا ہے، اور یہ مضمون وہی ہے جس سے یہ جو تھی سورہ جو شروع ہوئی تھی، آغاز ہی ہوا تھا کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو حی القیوم، کہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں یہاں ایک آ جا رہا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم انما بالقسط لا الہ الا هو عزیز الحکیم. اللہ، فرشتے اور عالم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ عدل و قسط کو قائم کرنے والا ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب و حکمت والا ہے. کیجیے تو یہاں پہ اس کا میں نے کہتا ہے شاید نظور، میں دوبارہ ریپیٹ کہتا ہوں
کہ مدینے میں کچھ یہودیوں کے بڑے 2 عالم شام سے آئے، اور جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ شہر کی خوبیاں وہی ہیں جس کا ہمارے تورات میں ذکر ہے کہ یہاں آخر نبی آئے گا۔ اور جب انہوں نے حضور کو دیکھا اور ملے تو انہوں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ وہی جو تورات میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ آپ ہیں، مطلب یہ تو انہوں نے پہچان لیا۔ ان سے پوچھا کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا کیا آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو احمد کو نام ان کے وہاں آیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک سوال ہے، اگر آپ نے یہ سوال کا جواب درست دے دیا تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو مجھے فرمایا کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ سن کے دونوں شامی علماء مسلمان ہو گئے۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے اس کے اندر۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس صورت کے آغاز میں یہی مضمون گزر چکا ہے، اور اسی مضمون کو ایک دوسرے انداز میں تو پیش کیا جا رہا ہے۔ شہادت کے معنی ہیں بیان کرنے اور آگاہ کرنے کی۔ اس میں 3 طریقے سے شہادت دی گئی ہے: اللہ کی گواہی، فرشتوں کی گواہی، اہل علم کی گواہی۔ اب اللہ کی گواہی ہر وقت آپ کے سامنے ہے، ہر چیز دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے، اپنا جسم دیکھے، اپنے سراؤنڈنگ کو دیکھ کے، ہر چیز کو دیکھ کے اس کو بنانے والا کوئی ہے، اور جو بھی ہے وہ اکیلا ہے، تو وہ تو خود ہی ہر وقت ہم کو نظر آتا رہتا ہے۔ تو اس کائنات تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اور بیان کیا، اس کے ذریعے سے اس نے اپنے وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ اس کائنات کے خالق نے اس کو جس طرح بنایا ہے اور جس طرح اس کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کے ہر گوشے میں اس کائنات کے خالق نے ایک میزان، ایک بیلنس رکھا ہوا ہے کہ مجال نہیں کوئی شے اپنے محور سے، مزاج سے ایک انچ بھی ادھر ہو جائے۔ اس بات کی صاف شہادت مل رہی ہے کہ وہ ایک ہی ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے۔ راس اور فرشتوں کی گواہی خدا کی گواہی کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ فرشتہ تو نام ہی ہے اس مخلوق کا جو صدق و حق کے راستے سے سرتابی نہ کر سکے۔ فرشتوں کی تسبیح تمجید جو ہے، ثروت ہے، تو وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اور فرشتوں ہی کے ذریعے رسولوں کو اللہ کی وحدانیت کی خبر دی گئی ہے، اور رسولوں نے علماء اور عوام کو خبر دی ہے۔ اس طرح اللہ نے فرشتوں نے اور علماء نے اللہ کے واحد اور مستحق عبادت ہونے کی خبر دی ہے۔ اس میں جو بات کہی کہ علم والے ہر زمانے میں توحید کی شہادت دیتے ہیں، اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اہل علم کو یہاں بڑی فضیلت اور عظمت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے نام کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے، یعنی علماء کو فرشتوں کے نام کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے۔ مگر یہ علماء ہیں کون؟ یہ وہ علماء ہیں جو اہل علم ہیں، جو سمجھتے ہیں قرآن کو، سنت کو، بصیرت رکھتے ہیں، جو کتاب و سنت کے علم سے مکمل طور پہ واقف ہیں، اور اسی ہی کی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ان کا مقام اللہ نے بلند رکھا ہے، فرشتوں کے برابر رکھا ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں نظر میں آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ، فرشتے اور اہل علم اللہ ہی گواہی دے رہے ہیں، اور اس بات پہ گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس بات کی گواہی کہ اللہ انصاف، عدل قائم کرنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، عدل کو پسند کرتا ہے، عدل کرنے والے سے محبت رکھتا ہے۔ یہاں بہت ہی کلیئر یہ اللہ ہم جو بندے ہیں، ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے، ہمارا کوئی پریولیج نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ نے کہہ دیا تھا تو عدل کرے گا۔ نہیں، ہمارا کوئی پریولیج نہیں ہے، ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ یہ اس کی خوبی ہے۔ آپ کو تو یاد ہے ہمارے جو جتنے نیک اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہمیں جنت میں لے جائیں۔ جب حضور خود فرماتے ہیں اس میں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے بارے میں یہی ہوگا، حضور نے فرمایا کہ مجھے بھی جب تک اللہ نہیں چاہے گا میری بخشش نہیں ہوگی۔ تو جب حضور کی بخشش نہیں ہو سکتی تو ہم کس گنتی میں ہیں؟ یہ رکھنا ذہن میں کہ ہماری روزہ، نمازیں، عبادات جو ہیں ہم کو جنت میں لے جائیں گی، اس کا ذکر کرنا میرے حساب سے مناسب نہیں ہے۔ یہ ہمیں کرنا لازمی ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں تو ہم پری کوالیفائی کرتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ عادل ہے، تو وہ سب یہ اللہ ہی جانتا ہے بہتر کب اسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، اور کیوں کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا۔
تو یہ بات بتا رہا تھا کہ اس کو کلیئر کر دوں میں. اب جو یہ آیت ہے، یہ جو نئی آیت ہے وہ کہ اللہ کا اصل دین اسلام ہے. دین عند اللہ اسلام. اہل کتاب نے تو اس میں اختلاف علم حق کے آ جانے کے بعد محض باہمی زدم زدہ کے سبب سے کیا ہے. جو اللہ کی آیات کا انکار کریں گے وہ یاد رکھیں کہ اللہ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے. یہاں میں ذرا سا بات کرنا چاہوں گا. الفاظ آتے ہیں دین، مذہب، شریعت، اسلام، تھوڑا سا اس کی تشریح کرنا چاہیں گے. دین عربی زبان میں دین کے چند معنی ہیں، جس میں ایک معنی ہیں طریقہ اور روش. قرآن کریم میں کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں لفظ دین، یہ بڑی اہم بات میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی اصطلاح میں لفظ دین ان اصول و احکام کے لیے بولا جاتا ہے جو حضرت آدم سے لے کے آخری نبی تک سب انبیاء میں مشترک تھی. تو وہ اصول جو کہ حضرت آدم سے لے کے آخری نبی تک مشترک تھے وہ دین ہے. جب آتا ہے شریعت یا بعد میں مذہب، یہ اعمال احکامات کے ہیں، اس کے بارے میں ہیں. اور یہ مذہب، یہ شریعت مختلف زمانوں میں مختلف امتوں میں مختلف ہوتے چلے آئے ہیں. پھر سب کی شریعت جو ہے وہ ایک نہیں ہے، سب کا دین ایک ہے. اور یہ یہاں میں آیت پیش کر رہا ہوں آپ کو کہ سورہ شورا کی آیت غالباً کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین جاری فرمایا جس کی وصیت تم سے پہلے نوح کو اور دوسرے انبیاء اسلام کی گئی تھی. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین تمام انبیاء کا ایک ہی تھا. اور دین تو دین تمام انبیاء کا ایک ہی تھا. وہ دین تھا کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے جامع کمالات اور تمام نقائص سے پاک ہونے، اس کے سوا کسی کو لائق عبادت نہ ہونے پر دل سے ایمان اور زبان سے اقرار، روز قیامت اور اس میں حساب کتاب اور جزا سزا، جنت دوزخ، اور دل سے ایمان لانا اور زبان سے اقرار کرنا والا، یہ دین تھا. اور اس کے بھیجے ہوئے ہر نبی نے حضرت آدم سے لے کے ہمارے رسول تک کی انہی احکامات کا ذکر کیا، اور اس کو ایمان کہتے ہیں. اب اسلام کیا ہے؟ اسلام کے اصل معنی ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اس کے تابع فرمان کر دینا. اچھا، اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صرف ایک ہی نظام زندگی ہے، ایک ہی طریقہ حیات ہے، صحیح و درست. وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا مالک و معبود تسلیم کرے، اس کی بندگی و غلامی میں اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دے، اس کی بندگی بجا لانے کا طریقہ خود نہ ایجاد کرے، بلکہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے ہر کمی بیشی کے بغیر صرف اسی کی پیروی کرے. اس طرز فکر و عمل کا نام اسلام ہے. تو اس معنی کے اعتبار سے ہر نبی و رسول کے زمانے میں جو لوگ ان پہ ایمان لائے اور ان کے لائے ہوئے احکام، یعنی ان کے لائے ہوئے احکام میں ان کی فرما برداری کی، وہ سب مسلمان تھے اور مسلم کہلانے کے مستحق تھے. ان کا دین اسلام تھا. حضرت نوح کے زمانے میں جو دین مقبول تھا وہ تھا جو حضرت نوح لے کے آئے تھے. اسی لیے حضرت نوح نے فرمایا آپ کتاب میں، وہ سورہ یونس میں، وَأَمْرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سورہ یونس کی آیت ہے. یہی بات حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو حضرت ابراہیم لے کے آئے تھے شریعت، ان شریعت ابراہیم پہ جن لوگوں نے عمل کیا وہ اسلام تھا، اور ان کی امت جو تھی وہ امت مسلمہ تھی. یہی آیت یہاں پر سورہ بقرہ میں ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریۃ امۃ مسلمۃ لک. تو ان کی امت بھی مسلمان تھی. یہی بات سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ پر ہے کہ اسی کی وصیت ابراہیم و یعقوب نے اپنے اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا، خبردار تو مسلمانی بننا. تو ہر نبی کے اور حضرت موسیٰ کے زمانے کا اسلام اور شریعت وہ تھی جو تورات میں تھی، جو موسوی تعلیمات میں آئی. اور حضرت عیسیٰ کے زمانے کی اسلام اور شریعت وہ انجیل تھی جو اور ان کے ارشادات تھے. اسی لیے سورہ عمران میں ان کی کہا گیا ہے وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. آخر میں
खातिम नबिया हमारे हुजूर के ज़माने का इस्लाम वो होगा जो कुरान और सुन्नत के बतलाए हुए नक्शे पे होगा। तो खुलासा ये है कि हर नबी के ज़माने में उनका लाया हुआ दीन ही दीन इस्लाम था। हर नबी के ज़माने में उनका लाया हुआ दीन या शरीयत दीन इस्लाम था और वो अल्लाह को पसंद था, जो बाद में एक के बाद एक मनसूख हो चला गया और आखिर में हमारे रसूल का दीन इस्लाम कहलाया, जो क़यामत तक बाकी रहेगा। तो मायने के एतबार से ये लफ्ज़ दीन इस्लाम सिर्फ दीन मोहम्मदी और उम्मत मोहम्मदिया के लिए मखसूस होता है कि आपको अल्लाह ताला ने तमाम लोगों के लिए रसूल बना के भेजा है। आप आखिरी नबी हैं। आपके बाद दीन इस्लाम कहलाने का सिर्फ वो मुस्तहिक है जो कुरान और हज़रत की तालीमात के मुताबिक हो और वही अल्लाह के नज़दीक मज़बूर है और उसके सिवा कोई दीन मकबूल नहीं है। और ये बड़ा वाज़े जो है सूरह इमरान में गालिबा ये है, तो मैं यब तक वो गैर इस्लाम व दीन यकबुल मिनो, यानी जो शख्स इस्लाम के सिवा कोई दीन इख्तियार करेगा तो वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा, उसके ताबे जो अमल किया जाएगा वो ज़ाय होगा। तो अल्लाह ने बिल्कुल वाज़े फरमा दिया कि आखिरी तो नबी उनका जो दीन है, उनकी जो शरीयत है, उनकी जो तालीम है, उस पर अमल होना जो है वो इस्लाम है, वही माना जाएगा। उससे हट के कुछ ही करेगा या उसमें तब्दीली करेगा तो वो चीज़ जो है वो नहीं माना जाएगा। यही बात कही गई है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम को, अल्लाह का पसंदीदा और अल्लाह के यहाँ मंजूर शुदा दीन एक ही है और वो इस्लाम है। तो हुजूर के बाद सिर्फ दीन इस्लाम कराने का मुस्तहिक वो है जो कुरान और हज़रत के तालीमात के मुताबिक हो, वही अल्लाह के नज़दीक मकबूल है। इसके सिवा कोई दून मकबूल और ज़रिया निजात नहीं है चीज़। अच्छा, यहाँ नोट करें सूरह बकरा में बहुत जोर है ईमान के ऊपर। सूरह बकरा शुरू होती है ईमानियात से। सूरह बकरा की बहुत अहम आयत बिल, उसमें जिक्र है ईमानियात का, और आखिरी आयत जो है वो भी ईमानियात पर है। यहाँ जिक्र है इस्लाम का। ये दोनों में फ़र्क है कि क्योंकि कहा गया जो कोई इस्लाम के सिवा किसी और दीन को कबूल करेगा उसकी जानिब से अल्लाह का मंजूर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ ये बात कही जा रही है यहूदिया और निसारा के हवाले से कि उनको मालूम था, इल्म था, वो पहचानते थे नबी को जैसे अपने औलाद के बाप को पहचानते हो, उसके बावजूद जिद्दा में, तकब्बुर में, अपने गुरूर के अंदर उन्होंने इख्तिलाफ किया और उनको नहीं पहचाना गई, तो इसलिए उन्होंने इख्तिलाफ किया है। तो उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या है, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तो वो याद रखें कि अल्लाह बहुत जल्द हिसाब चुकाने वाला है। अब अगली आयत जो है वो आखिरी आयत है सूरह की, कि जिसके मतलब ये है कि अगर वो तुमसे इस बारे में झगड़ते ही रहे कि तुम उनसे कह दो, तो तुम उनसे कह दो मैंने और मेरे पैरोकारों ने तो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, और तुम उनसे पूछो अहले किताब से, उम्मियों से, क्या तुम भी इस्लाम लाए हो? अगर वो भी इस्लाम लाए तो कामयाब हो गए, अगर वो इनकार करें तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी सिर्फ पहुंचा देने की है। अल्लाह अपने बंदों का निगरान खुद है। तो इसमें यहाँ जो कहा जा रहा है कि अगर वो तुमसे इस बारे में झगड़ते ही रहे कि तुम उनसे कह दो मैंने और मेरे पैरोकारों ने तो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, तो आप काम उनको बताना है। अगर वो झगड़ा करते हैं तो सिर्फ कहो भाई तुम मानो ना मानो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं और मेरे लोगों ने तो अल्लाह का फरमाबरदारी कबूल कर ली है, हमने तो अल्लाह के आगे सर एताब खम कर दिया है, हमने तो एक रास्ता अख्तियार कर लिया है। तुम जहाँ जाना चाहे जाओ, जिस पगडंडी में मुड़ना मुड़ जाओ, जिस खाई में गिरना गिर जाओ, लकुम दीनकुम वलिय दीन। और फिर आगे कहा कि उनसे पूछो अहले किताब से और उम्मियों से, क्या तुम भी इसी तरह इस्लाम लाते हो? तो अगर तुम इस्लाम लाते हो, उसके आगे सर तस्लीम करते हो, तो अल्लाह को अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करते हो, तो ये सीधी राह वाले तुम हो जाओगे। और अगर तुम उससे मुंह फैल लेते हो तो हमारी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे सवाब गुनाह में कोई
फर्क नहीं आता है। यहाँ ये बात सूरह निसा में मैंने नोट की है कि कबूल करना या ना करना उनका अपना इख्तियार। और ये तो कुरान कहता है जब तो कोई नहीं, मजहब आपको इसलिए भेजा गया है कि मानो या ना मानो, राय रास्त पे आओ ना हो, यही इम्तिहान है। तो कबूल करना या ना करना उनका अपना इख्तियार है, उनका बके उनका मामला जो है वो अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह उन्हें अपने सब बंदों को वो देख रहा है चीज। और सूरह बकरा में भी एक जगह आया था, ये अगली आयत है कि अगर वो लोग ना माने तो तुम्हारे ऊपर से जिम्मेदारी है पहुंचाने की, और अल्लाह अपने बंदों का दिख रहा है। यानी अगर ये इस्लाम कबूल करने से मुंह फेरते हैं तो तुम्हारी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अजर सवाब में कोई कमी वाक़ नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो अल्लाह ताला ने सिर्फ इतनी जिम्मेदारी दी है कि तुम अल्लाह का पैगाम पहुंचा दो। सूरह बकरा में यही है कि वो उनसे हिसाब किताब लेगा, उनसे निपट लेगा, ये छोड़ दो। तो ये तो असर था ये इसका था। अब मैं खुलासा पेश करता हूँ बहुत पसंद। मैंने कहा इसमें 7 मुख्तलिफ मज़ामीन हैं, इसलिए ज़्यादा वक्त बात हुई थी। खुलासा मेरे हिसाब से, ये मेरे अपने अल्फाज हैं, हो सकता है इससे आप मुत्तफिक ना हो, जो मैं समझाऊँ मेरी समझ से। एक तो ये कि दुनिया में ये जो है दुनियावी चीज़ें जो हैं वो आखिरत में काम नहीं आएंगी, ये बड़ा बड़ा क्लियर है चीज़ ये। तो और दुनिया की जितनी आयशें हैं वो सब वक्ती हैं, उसमें क्या कहते हैं कि सब वक्ती हैं और किसी काम में नहीं है। एक और मौजूद इसमें ये था, वो जंग बदर के हवाले से था, जिसमें कहा गया कि मुसलमानों को अल्लाह की ताईद हासिल थी, उन्होंने एक मुट्ठी भर लोगों ने बड़े लश्कर को शिकस्त दी थी और उनको सबक सिखा दिया। मतलब ये कि ये तो जो लोग अल्लाह के राह में लड़ते हैं, अल्लाह के वास्ते लड़ते हैं सही नीयत से, तो अल्लाह उनकी मदद फरमाता है और उन्हें कामयाब करते हैं। फिर इसमें गुफ्तगू की गई है, क्या कहते हैं कि अल्लाह के मुत्तकी बंदों के बारे में कि कौन है, वो सब्र करते हैं, वो बर्दाश्त करते हैं, वो सच बोलते हैं, अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, सुबह के वक्त उठ के नमाजी और तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं चीज़िए, और अल्लाह पे क़नाअत करते हैं चीज़िए। और फिर अगला मज़मून ये था कि असल दीन जो है वो दीन इस्लाम है। तो और ये असल शरीयत और अहकामात आखिर पैगम्बर की दी हुई हैं, तो लिहाजा एक तो ये शुरू से लेके आदम से लेके हुज़ूर तक सबका दीन एक ही रहा। इस्लाम जो है वो इस्लाम है, दीन इस्लाम जो हुज़ूर ने हमें दिया है, जो कि कुरान, शरीयत, हदीस, सुन्नत पे अमल करने का नाम है। और असल दूसरा ये गुनाहों के मामले में ईमान का होना ज़रूरी है। तो अल्लाह इसको चाहे माफ़ कर दे, लेकिन हम ही समझे हैं कि बग़ैर ईमान वालों के तब माफ़ी मुश्किल है, कुफ़ार की, मुशरिकीन की। और आखिरी बात जो की गई है वो ये कि दीन के मामले में हुज्जत, बहस और ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। आप पैगाम पहुँचा दें, छोड़ दें अल्लाह के ऊपर, वो अपना फैसला करें। और मेरा ख्याल ये चीज़ न सिर्फ दीन के मामले, हर मामले में, हर गुफ्तगू के अंदर जो हम करते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि बहस मुबाहिसे से जो है वो अपने को बचाएँ। और हासिल गुफ्तगू क्या है, ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है मुत्तफिक ना हो। तो ये है मेरे हिसाब से कि दुनियावी आराम आशाइशों का हलाल तरीके से उसूल इस्तेमाल जायज़ है, मतलब और एक हद तक उसका इस्तेमाल करना जायज़ है, और मगर उनको किसी भी हालत में राह हक में रुकावट न बनने देना चाहिए, उनके माबूद नहीं हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो आखिरी नबी की शरीयत और तरीक़ के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि वही दीन इस्लाम है। और एक और बात जो कही है कि मज़हब के मामले में बहस और मुबाहिसे से गुरेज करना चाहिए, और गुनाहों की माफ़ी के लिए ईमान ज़रूरी है। तो मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हुए इस दुआ के ऊपर, जो इसी की दुआ है कि रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार, हे हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए हैं, बस तू हमारे गुनाहों को बख्श, हमारे हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा। कि अल्लाह हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल कर अपनी मोहब्बत डाल दे, दुनिया की हदीस निकाल के आखिरत की तरफ दाखिल कर दे। आमीन। शुक्रिया बहुत बहुत। जज़ाकल्लाह खैर।